ఇక్కడ ఉన్న లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న లాస్ట్ బెంచే వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ అవకాశం ఉంటే మన ఖచ్చితంగా నేను చెప్పడం జరిగింది. అన్న కళాకారులు ఎప్పుడు అలా చెప్పలేదు సార్, మొత్తం ఒకటే చెప్పిండు. మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని మనం మంచిగా చూసుకుంటాం, వాళ్ళకి ఎప్పుడు తింటాం. నాకు ఫోన్లో కూడా ఒక మాట చెప్పిండు, మనతో ఉండి మనతో నడిచే వాళ్ళకి 40 లక్షలు టికెట్ ఇస్తాం, ఒకవేళ ఓటు పే క్యాండిడేట్ కూడా అందరికీ టికెట్ ఇస్తాం, మనం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాం. అన్న పక్క డిసైడ్ అయ్యింది. మన కార్యకర్తలు మంచిగా చూసుకుందాం, మన నాయకులు నాకు ఫోన్లో చెప్పడం జరిగింది. మనందరం కూడా గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తూ మన పార్టీ బలోపేతం చేయాలని, అలాగే అందరూ కూడా మన పార్టీ బలోపేతానికి వాళ్ళ ఆలోచనలు సలహాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలు గణేష్ గారికి, నాయకులందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు సీనియర్ నాయకులు మాజీ రెడ్కో చైర్మన్ అలీ భాయ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాం. हमारे हरदी अजीज साहब निजामबाद एक्स एमएलए आली जनाब गुप्ता साहब, निजामबाद टाउन प्रेसिडेंट राजवर्ना, साबिका डिप्टी मेयर मजाज अली साहब, रामवर्ना, साहिवर्ना और सैयाद साहब, ठाकुर साहब और हमारे शेखर रत्ना एक्स चेयरमैन प्रभाकर और कुद्दूस भाई, नगीर पार्टी टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता दोस्तों भाइयों, आज हमारे केसीआर साहब की 70वीं सालगिरह है। केसीआर साहब तेलंगाना के लिए जितना किए वो आप लोगों के सामने है। जब 2014 में इलेक्शन हुए, 2014 में इलेक्शन होने के बाद सुनहरी तेलंगाना बनाने का जो ख्वाब था केसीआर साहब का, उसमें 10 साल के अंदर हकीकत में वो सुनहरा तेलंगाना बनाएगा। उसके अंदर हमारे निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब का निजामाबाद के अंदर सुनहरा निजामाबाद बनाने के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। मैं आप लोगों से करता हूँ कि 6 महीने के बाद आते तो ये लोगों को मालूम होता था कि हम यहाँ पे क्या डेवलप करें। आज निजामाबाद के अंदर हर वार्ड के अंदर, हर गली गली के अंदर सीसीबीटी रोड है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम करे, मिनी टैंक बैंक बनाए, सेंट्रल डिवाइडर डाले, सेंट्रल लाइटिंग का काम करे, यहाँ पे इतना काम करे, घर घर पीने का पानी पहुंचाए। कभी 10 साल में पीने की पानी की तकलीफ नहीं होने दी। और आज कांग्रेस वाले उसी तरीके से निजामाबाद के अंदर हर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स बांटे गए तो हमारे एक दूल्हे को एक भूषण पैंट और दुल्हन के लिए एक ड्रेस देते गए। हम कुछ निजामाबाद के लिए कम नहीं करे साहब। 10 साल के अंदर 10 साल में हम बहुत करें। यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाए, लेकिन ये 5 स्कीम को ये लोग बोले 200 यूनिट करंट फ्री, 500 रुपए गैस सिलेंडर फ्री, लेडीज को आरटीसी की फ्री सफर करने के लिए। ये 6 स्कीमों के अंदर एक स्कीम उनके हाथ में थी आरटीसी की, जो उनके हाथ में आरटीसी डिपार्टमेंट रहने की वजह से सिर्फ लेडीज को सफर फ्री किए। तेलंगाना में लेडीज के लिए सफर फ्री करे। बाकी जो 200 यूनिट करंट बोल रहे 1 तारीख से होगा, तो 1 तारीख के बाद गैस सिलेंडर मिलेगा। 4-5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ये लोग कुछ फ्री देने वाले को बेवकूफ बना है। 2-4-5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आने के बाद ये आप लोगों को मालूम होगा कि नोटिफिकेशन देख के मैं फर्स्ट के बाद में 200 यूनिट फ्री करंट फ्री दे दूंगा। और आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हमारे कारपोरेटर, हमारे पार्टी के लोग कांग्रेस में जा रहे, कोई बीजेपी में जा रहे, ये लोग ये नहीं मालूम है कि जब तक म्युनिसिपालिटी का इलेक्शन आएगा, म्युनिसिपालिटी का जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा कारपोरेशन का, यहाँ पे रोडों के ऊपर पूरे गड़े रहेंगे, इनके पास डेवलपमेंट को पैसे नहीं है। यहाँ पे इतना बुरा हाल रहेगा म्युनिसिपालिटी के अंदर रोडों का कि ये
लोग कांग्रेस में जाने लोग या बीजेपी में जाने उनको वोट गिरने वाले नहीं, क्योंकि पब्लिक सिर्फ टीआरएस को याद कर रही, बिगाड़ा गणेश गुप्ता को याद कर रही। और मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग और भी कुछ सोच रहे हैं ऐसा कि हम अगर पार्टी बदल दिए, खाली सिंबल चेंज करें तो हम जीत के आते, बेवकूफ लोग, वो गलतफहमी में है। ये लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुन्सिपल సభాధ్యక్షులు మన నాయకులు గణేశన్న గారికి మరియు వేదికలు నిర్వహించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, నిన్న మొన్నటి వరకు కొన్ని చర్చలు జరిగింది. పార్టీలకి వెళ్ళిపోతున్నారు కొందరు, ఇంతమంది నాయకులు ఉన్నారు, ఇంకా అంతమంది నాయకులు ఎటుపోయింది, ఎందరు పోయింది. అందుకోసం ఎవరు కూడా కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ నిరుత్సాహపడకుండా పార్టీ శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడుతూ పార్టీ అభివృద్ధి కోసమై ఈ 10 సంవత్సరాలు గణేశన్నకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ నిజామాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో మీ చేయి కలిపి గణేశన్ననైతే ఎట్లయితే 2 సార్లు మనం గెలిపించుకున్నామో, నా అనుభవం ప్రకారం మళ్ళీ సంవత్సరం లోపల అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ రావచ్చు. దాన్ని మళ్ళా గణేశన్నను అసెంబ్లీలో గెలిపించి మంత్రిగా చేస్తున్నామని ఆశిస్తూ, ఉద్యమ కాలం నుంచి మేము ఉన్నాం కాబట్టి పదవులకు ఆశపడలేదు. నాటి నుంచి నేటి వరకు 2001 నుంచి ఇప్పటి వరకు పార్టీని అడ్డుపెట్టుకున్నాం. ఇలా మాకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఇంతమంది కార్పొరేటర్లు కానీ ఉన్నత పదవులు ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఇయ్యని అవకాశం అన్నగారు మాకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం ఏదైతే ఏ ఉద్దేశంతో అయితే మన పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నామో అదేవిధంగా నగర అభివృద్ధికి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో గణేశన్న చేసిండో, అభివృద్ధి చేసిండో, దానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రాబో కాలంలో మళ్ళీ అక్కడ గెలిపించుకొని మళ్ళీ ఇద్దరు నాయకులు అభివృద్ధి చేసుకుందామని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అన్నగారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ కేసీఆర్ గారికి 70వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు సీనియర్ నాయకుడు ఉద్యమకారుడు మాజీ రుడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాను. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గ ఆత్మీయ సభా సభ్యుల అధ్యక్షుడు అర్బన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇన్ఛార్జ్ గారు గణేశన్న గారికి, పట్టణ అధ్యక్షుడు శిల్పరాజు గారికి, సీనియర్ నాయకులు అలీపై గారికి, సభలో అలంకరించిన కార్పొరేటర్లకు, మాజీ కార్పొరేటర్లకు, ఇక్కడికి చేసిన కార్యకర్తలకు, ముఖ్య నాయకులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఈ సందర్భంగా నా తరఫున పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ కేసీఆర్ గారికి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, కేసీఆర్ గారు ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యంతో పాటు మరొకసారి ఉన్నతమైన పదవిలో రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి 14 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటం, 14 సంవత్సరాలు మన ఆనాడు నాయకులు ఎవరు ఉన్నా లేకుండా కానీ కేసీఆర్ యొక్క మంది నాయకులు ఉద్యమం స్టార్ట్ అయ్యి మరి రాను 14 సంవత్సరాలు రాజకీయంగా అన్ని పార్టీలను ఒప్పించి రాజ్యాంగబద్ధంగా తెచ్చుకున్న ఈ రాష్ట్రంలో గత 9 సంవత్సరాలుగా మరి పరిపాలన అందించి ప్రజా కొందరు వస్తాడు పోతాడు. మరి ఇటువంటి ప్రోగ్రాంలు మరి గణేశమైన కావచ్చు చాలా మంది చూసాం. ఎందరో అచ్చిన పైలు మరి దేవునికి భయపడాల్సిన లేదు. చాలా మంది వస్తాడు పోతాడు, ఆ అవసరాలు ఉండొచ్చు, ఏదో వాళ్ళకి ఆలోచన ఉండొచ్చు. వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా మరి రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే పార్టీ కార్యక్రమాలు చేపడుతుందో ఖచ్చితంగా రోజు రండి, పార్టీ ఆఫీస్కి రండి, పార్టీ ప్రోగ్రాంలకు రండి. మరి ఏదైతే పార్టీ నిర్దేశించిన కార్యక్రమం అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీకి గణేశన్న గారికి జై హింద్, జై హింద్. ఇప్పుడు సీనియర్ నాయకుడు నవీన్ ఇక్బాల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా వస్తుంది. गया दुआ से जीत गया, कहीं कुछ न जाए, सबको ये बदगुमानी थी, अकेला चला हवा से जीत गया। आज के इस केसीआर साहब की 72वीं सालगिरह के मौके पर हमारे शहर के मिस्टर डेवलपमेंट के लक़ब यंग डायनामिक एनर्जेटिक साबिक़ा रुकने असेंबली जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे सब सीनियर कायद और की सालगिरह के मौके पर आप तमाम लोगों को
అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి మన మాజీ శాసనసభ్యులు మన ప్రియతమ నాయకులు మన గణేష్ అన్న గారు, అలాగే వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు అలీంబాయి గారు, గణేశ్వర గారు, మజాజ్ గారు, శిల్పరాజు గారు, సాయి గారు, సాయిరామ్ గారు, నవిదేవాల్ గారు, కుద్దూస్బాయి గారు, ప్రకాష్ గారు, సుజీత్ సింగ్ ఠాకూర్, ఇంకా అందరు పెద్దలందరికీ ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. ఇది చాలా దురదృష్టకరంగా మనం ఈరోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇంతమంది మన నుండి నిజామాబాద్లో డెవలప్మెంట్ చేయడానికి రాత్రి పగలకుండా కృషి చేసిన వ్యక్తి ఈరోజు ఓడిపోయినారంటే చాలా బాధాకరంగా ఉంది. సుమారు సంవత్సరానికి 13 నెలలు నిజామాబాద్లో ఆర్గనైజేషన్ లేకుండా మన కొరకు ప్రజల కొరకు పనిచేసిన వ్యక్తి ఏకైక వ్యక్తి అంటే మన గణేష్ గారు. ఇన్ని పనులు చేసి కూడా ప్రజలు విచిత్రమైన తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఎంతసేపు అధికారులతో మాట్లాడుతూ ఈ పని చేయాలి, ఆ పని చేయాలి, సీఎం గారితో, కేటీఆర్ గారితో, కవిత గారితో అందరితో మాట్లాడి సంప్రదించి సాధ్యం అందరికంటే ఎక్కువ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి మన నిజామాబాద్ డెవలప్ చేయాలి. ఇలాంటి నాయకుడిని కొందరు ఉన్నారు మన దగ్గర. కొందరు దగ్గరికి వచ్చి మీ సమస్యల్ని సాధిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అయితే మీ అందరి తరఫున నేను అన్నగారు కూడా ఒక మాట చెప్పడం జరుగుతుంది. కనీసం ఎప్పుడైనా కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పార్టీలో వాటిని మనం రక్షణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బీసీ అధ్యక్షుడు కానీ, బీసీ కానీ, ఎస్సీ మైనార్టీసే కానీ, ఇలాంటి సేల్స్ మహిళా విభాగాన్ని కానీ మనం వాటిని మనం గట్టిగా చేసుకొని వాటితో మనం కొన్ని క్లాసెస్ తీసుకోవాలి. చిన్న కార్యకర్త దగ్గర అందరికీ పార్టీ పదవులు మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం మనకు ఉంది. వాళ్ళ టాలెంట్ను బట్టి వాళ్ళకి ఏ పోస్ట్ ఇవ్వాలో అన్నగారు వాళ్ళకు డిసైడ్ చేసి పోస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మన క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఇన్ని పనులు చేస్తాం, చాలా మందికి ఎన్ని చేస్తాం. కేశవ జన్మదినంకు ఆయన నమస్కారం తెలుగు ముఖ్యమంత్రి. మాకు ముఖ్యమంత్రి అయిననే ఇప్పటికీ కూడా ఎవరు ఎట్లా ఉంటే కూడా మన ముఖ్యమంత్రి అయిననే మన ఎమ్మెల్యే సార్ గణేష్ అన్నాడు. అట్లా మేము ఫీల్ అయ్యి ఏ భయపడే అవసరం లేదు. ఎవరు గెలిస్తే ఏంటి, ఎవరు ఉంటే లేదు. 10 సంవత్సరాలు మనం ఎమ్మెల్యే గెలిచినాం, 10 సంవత్సరాలు మనం ముఖ్యమంత్రి గెలిచినాం. ఏ భయం లేదు. ఇప్పుడు 4 రోజుల కాలం గెలిచి వాళ్ళ పార్టీ మనను పిల్లిగా అలాగే వీళ్ళ దుంతులు వీళ్ళకి దుంతులు అది లాభం లేదు. అట్లా దుంకాలి చేయద్దు. వాళ్ళ మనసు అనరు. వాళ్ళు మళ్ళా ఏదో ఒక టికెట్ నుంచి దానికి నుంచి దుంపుకే అవసరం లేదు. వాళ్ళు టికెట్ ఇస్తే గెలవదు.
जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, उस जन्मदिन में ये प्रोग्राम जो लगाया गया है उसके सदर जनाब साबिर मेले, गणेश गुप्ता साहब और तमाम काउंसिलर और डाइस पे तशरीफ फरमा तमाम कायदीन और मेरे सामने मौजूद तमाम TRS पार्टी के कायदीन और वर्कर, आज हम ये बात हकीकत है कि हम इलेक्शन हारे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन हारने की वजह हमारा डेवलपमेंट जो हम काम करें, पब्लिक हमसे नाराज है, वजह ये नहीं है। वजह ये है कि एक तो इस्लामाबाद में इलेक्शन डेवलपमेंट की तरफ नहीं बल्कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में हो गया। एक अहम वजह गणेश गुप्ता साहब हारने की एक अहम वजह ये है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे मत को बोलना चाहता हूँ कि ये लोग जो कांग्रेस के कायदीन है, ये लोग 420 झूठे वादे करें। अवाम आज हम बड़े फख्र से बोल सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर वोटर समझदार और शऊर रखने वाला वोटर भी है तो वो तेलंगाना में है। आप देखिए कि 10 साल के अंदर TRS हुकूमत जो कारनामे की उसकी मिसाल तमाम हिंदुस्तान में नहीं मिलती। साथ ही साथ हमारे MLA जनाब गणेश गुप्ता साहब जो आज निजामाबाद शहर को कराने के लिए दिन रात एक करके काम किए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने मफाद की खातिर ये समझ रहे हैं कि आज TRS चले गई और हम कांग्रेस में गए तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा रहेगा और हमारे जो वहाँ से इलेक्शन अगर कारपोरेशन इलेक्शन लड़े तो हम जीतेंगे। मैं चैलेंज के साथ జయంతి సందర్భంగా అట్లానే ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి ముఖ్య అతిథిగా అధ్యక్షత వహిస్తున్నట్టు మన అర్బన్ మాజీ శాసనసభ గణేష్ అన్న గారికి, ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ముంగడున్న నా సోదర సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈరోజు అర్బన్ రాజకీయాల్లో డి సత్యనారాయణ నుండి, సతీష్ పవర్ నుండి, డి శ్రీనివాస్ నుండి, లక్ష్మీనారాయణ నుండి, మొన్న మన గణేష్ అన్న అర్బన్ ఎమ్మెల్యేగా చేసిన అభివృద్ధి ఈ 50 ఏళ్ల చరిత్రలో ఎవ్వరు చేయనటువంటి అభివృద్ధి, అంత అభివృద్ధి చేసినా కానీ ప్రజలు మనం తీసుకెళ్చారు. దానికి కట్టుబడి 5 సంవత్సరాలు ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించాలని ప్రజలు మనకు తీర్పిచ్చినారు. కావున ఈ ప్రతిపక్ష పాత్రనే చాలా గొప్పది. మొన్నటి వరకు 10 సంవత్సరాలు మనం ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు మనం ప్రజల పనులలో ఉద్యమిస్తూ ప్రతిపక్ష పాత్ర వాయించాలని, ప్రతి ఒక్కరి కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాలని, అర్బన్లో ఒక అడ్వకేట్ ద్వారా కార్యకర్తలకు ఎలాంటి ఆపద సంపత్తులు ఉన్న ఒక వింగు ఏర్పాటు చేయాలని మా నాయకుని కోరుతూ, ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తని ఈ 5 సంవత్సరాలు కాపాడుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో మనం అత్యధిక మెజారిటీతో మళ్ళీ మీ నాయకత్వంలో ఎలక్షన్ గెలుస్తాం. అలాంటిది మీ నాయకత్వంలో ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు. ఎవరు కూడా పార్టీలు వదిలిపెట్టిపోరు. మీరు ప్రతి కార్యకర్తకు అండగా ధైర్యంగా ఉండాలని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఇంతకుముందు చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు ఎవరు ముఖ్యమంత్రుల మాకు మాత్రం కేసీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రి, ఇప్పటికీ ఎప్పటికో వారి ముఖ్యమంత్రి. తెలంగాణ సాధించినటువంటి తెలంగాణ జాతిపిత గౌరవ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి 70వ జన్మదిన సందర్భంగా, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గం యొక్క ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని కూడా మనం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. తమను దయచేసి ఒక 5-10 నిమిషాలు ఎవరు మాట్లాడండి ప్లీజ్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. ఆత్మీయ సమావేశం మనం నిర్వహించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక అతిథి రావాల్సి ఉండే, మరి అసెంబ్లీ మొదలైంది కాబట్టి ఆయన రాలేకపోయాడు. ఈరోజు సార్ పుట్టినరోజే ఈ కార్యక్రమం
మా దండుశేఖర్ ఉన్నాడు, ప్రభాకర్ ఉన్నాడు, సత్యప్రకాష్ ఉన్నాడు, ఖుద్దూస్ భాయ్ ఉన్నాడు, నవీన్ భాయ్ ఉన్నాడు, ఆర్పి ఉన్నాడు, రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఇంకా వేదిక మీద చాలా మంది కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు. చర్చ పోయిన వాళ్ళ గురించి నడుస్తుంది, కానీ ఉన్న వాళ్ళ గురించి నడుస్తలేదు. మరి నిన్ననే ఒక పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ అయింది, అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ర్యాలీ అయింది, మేము అధికారంలో లేనటువంటి పార్టీ ర్యాలీ. కానీ ఇప్పుడు అందరూ చర్చ చేస్తారు, అన్న వాళ్ళ మీటింగ్ కంటే మన మీటింగే గొప్పగా ఉంది, మన వాళ్ళే చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. ఎప్పుడైనా గులాబీజం యాక్టివ్ ఉంటుంది, అధికారం ఉన్నదా లేదా అనేది ముచ్చట కాదు. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మనిషి పుట్టి నుంచి చనిపోయే వరకు ఈ రాష్ట్రంలో బతకడం కోసం అన్ని కులాలను, అన్ని మతాలను గౌరవించి అన్ని స్కీములు తీసుకొచ్చి పెట్టింది. మరి ఇంతకుముందు మా సాయిరామ్ గారు చెప్పినట్టు చాలా పెద్ద నాయకులు నిజామాబాద్ చరిత్రలో ఉన్న వారు చేయనటువంటి పని 10 సంవత్సరాల్లో మనం చేసి చూపించగలము. కలెక్టరేట్ కట్టినాం, ఐటీ హబ్ కట్టినాం, విజయ కాలేజ్ పక్కన ఉన్నటువంటి రైల్వే వంతెన కట్టినాం, కొత్త మున్సిపల్ బిల్డింగ్ కట్టినాం, మినీ ట్యాంక్ బండ్ నిర్మించినాం, వైకుంఠ ధామాలు కట్టినాం, మైనారిటీ స్కూళ్ళు కట్టినాం, రోడ్లు వేసినాం, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వేసినాం. వచ్చే 40-50 సంవత్సరాలు పెరిగేటటువంటి జనాభాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం అభివృద్ధి చేసినాం. ఇంత చేసి మన కుల సంఘాలను కూడా మన దగ్గర తీసుకున్నాం. చాలా కుల సంఘాలకు కోట్ల రూపాయలు నిలిచి మనము వాళ్ళకు బల్లాలు కట్టించినాం, గుళ్ళు కట్టించినాం, దర్గాలు కట్టించినాం, మసీదులు కట్టించినాం. మరి ఏదో కొన్ని కారణాలతోని ప్రజలు మనం తిరస్కరించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపు ఓటములు అనేది సహజం, మనం ఒప్పుకోవాలి. కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు ఒక అగ్ని పరీక్ష ఉన్నది. ఇన్ని చేసినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీని తిరస్కరించినట్టే ఏది లేనటువంటి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎందుకు తిరస్కరించారని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. కొంతమంది తొందరపడి మాకు వచ్చే ఎలక్షన్లో సీట్ కావాలి, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లో సీట్ కావాలి అని చెప్పేసి తొందరపడిపోతున్నారు. మా అలీభాయ్ చెప్పాడు, మా మజాబాయ్ కూడా చెప్పాడు, ఎప్పుడైతే మీకు ఎలక్షన్ వస్తుందో ఆ ఎలక్షన్ లోపల చాలా మార్పులు జరుగుతాయి. పార్టీ మీద యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ వస్తుంది, వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి పథకాలు ఇవ్వకపోతే పబ్లిక్ నిలదీస్తారు. మరి ఆల్రెడీ 2 లక్షల రూపాయలు రైతులకు ఇస్తారని చెప్పారు, ఆ 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వలే, రైతు బంధు పడలే, కరెంటు కట్టు మొదలైంది. మేము ప్రజల్లో తిరుగుతూ ఉంటే మేము పెద్ద మనుషులను అడుగుతుంటే ఏమమ్మా పెన్షన్ వస్తుందా అంటే తెలుసా సమాధానం, మెల్లగా ఎంత వస్తుందంటే ఈ మాట మెల్లగా చెప్పి ఇక ఇల్లు ఇయ్యాలా, ఎన్నేళ్ళు మేము కిరాయి ఇళ్ళలో ఉండాలని చెప్పి గట్టిగా నిలదీస్తుంది. అంటే ప్రజలు ఉన్నది ఒప్పుకోవడం, లేని దాని గురించి కూడా డిమాండ్ చేస్తారు. అది మమ్మల్ని చేసిరు, రేపొద్దున కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా చేస్తారు. మేము ఉద్యమ నాయకులు. 2009లో నేను ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిపోయినా, కానీ నేను నిజామాబాద్ విడిచిపెట్టి పోలే. ఇదే ధర్నా చౌక్లో కూర్చున్నాం, అరెస్ట్ అయినాం, వాటర్ క్యాన్లు జరిగినాయి, మా బట్టలు తడిచిపోయినాయి, పోలీస్ స్టేషన్లలో కూర్చున్నాం, మా మీద కేసులు అయినాయి. మళ్ళీ తిరిగి 2014లో నిజామాబాద్లో తిరిగి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాం. మళ్ళీ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో తిరిగి 2018లో మళ్ళీ గెలిచినాం. మొన్న కూడా మనం గెలవాల్సింది. మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, నేను కొత్తగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కొన్ని అనుకోని సంఘటనల వల్ల జరిగినటువంటి పోలరైజేషన్లో దాంట్లో మనం ఓటమి చెవి చూసినాం. అయినా మనం భయపడాల్సింది లేదు. కొంతమంది నాయకులు పోతే పార్టీకి ఏమైపోదు. ఒక మనిషికి రక్తం తక్కువైతుంది, మనిషికి రక్తం తక్కువైతే బ్లడ్ టెస్ట్ పోతే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే నీకు రక్తం తగ్గింది అని చెప్తాడు. తగ్గింది అని చెప్పేసి డాక్టర్ ఇచ్చబెట్టాడు, కొత్త రక్తం తీసుకొచ్చి ఎక్కిస్తాడు. మనం కూడా పాత రక్తం పోతే కొత్త రక్తం తీసుకొచ్చి ఎక్కిస్తాం, యువకులని తయారు చేస్తాం. రేపు పొద్దున ప్రతి యువకుడికి మనం అవకాశం ఇచ్చి
ఎవరికి ఏ అవసరం ఉన్నా, ఎవరికి ఏం మాట్లాడాలన్నా నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు, లేదా కవితగా ఫోన్ చేస్తున్నారు. ఎన్నోసార్లు మా గల్లీలను హెచ్చరించారు, ఎన్నోసార్లు మా డ్రైవర్లను హెచ్చరించారు. సార్ ఇన్ని ఫోన్లు మాట్లాడకూడదు, మీరు మంచిది కాదు. నిజామాబాద్లో ఇంటి నుంచి మొదలుపెట్టి నుంచి మీరు హైదరాబాద్ ఇంటి కాకుండా పోయేదాకా మీరు ఫోన్లు మాట్లాడుతున్నారు, ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు సార్, మీరు ఇన్ని ఫోన్లు మాట్లాడకూడదు అని చెప్పారు. మరి చిన్న కార్యకర్త ఫోన్ చేసినా వాళ్ళకి ఏ పని కావాలో నేను తెలుసుకొని ఆ పని చేసి మళ్ళీ నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసినటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈరోజు ఎవరైనా ఏమైనా అవార్డాలు ఏది కాక మాకు ఏం లాభం జరిగింది అనేది కాక మరి పొద్దున పార్టీలో పోతే ఏం లాభం జరుగుతుందో త్వరలో వాళ్ళకే తెలిసి వస్తుంది. ఒక కార్యకర్త ఎలక్షన్ అప్పుడు పార్టీ వదిలేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయి మొన్న ఈ మధ్య నాకు ఫోన్ చేసి 3-4 సార్లు ఫోన్ చేస్తే కూడా నేను తిరస్కరించిన. నేను ఎత్తకపోతే మెసేజ్ పెట్టినన్నా దయచేసి నన్ను 1 నిమిషం మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి. సరే మన మనసు కలిగిపోతుంది, ఏదో పోనీ అన్నిసార్లు ఫోన్ చేసింది కదా, నేను ఫోన్ చేసి ఎత్తిన. ఆయన ఒకటే చెప్పాడు, అన్నా నేను తప్పు నిర్ణయం తీసుకున్నా, నేను నీ ఛాంబర్లో డైరెక్ట్గా నేను డోర్ తీసుకొని వచ్చి నీ ముందర కూర్చుంటే నువ్వు నోరు నిండా పేరు పెట్టి పిలుస్తుంటివి, ఛాయ్ తాగిపిస్తుంటివి, ఫోన్ చేస్తే ఎత్తుతుంటివి, అయినా పని చేసినావు కాని పని కాలేదు తప్పి అని చెప్పినావు. కానీ ఇక్కడ అదన్నా గోచరకుండానా, ఇక్కడ నాయకుడు ఎవరో లీడర్ ఎవరో కనీసం మేము ఫోన్ చేసేటటువంటి విషయం వేరు, అలా గేట్ దగ్గర కూడా మేము పోలేకపోతున్నామని అని చెప్పేసి ఆయన బాధ చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి మీ అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తున్నా, రాజకీయంలో అది నిజామాబాద్ పని కాదు, రాష్ట్ర రాజకీయంలో కావచ్చు, దేశ రాజకీయంలో కావచ్చు, పర్మనెంట్ గా ఎవరు ఉంటారు. ప్రజాస్వామ్యంలో కొంతమంది ఎలక్ట్ చేయబడతారు, కొంతమంది రిజెక్ట్ చేయబడతారు. నేనైతే నేను మంచిదే అనుకుంటున్నా, నేను ఓడిపోయినా. ఎందుకంటే ప్రభుత్వమే లేకపోతే మనకి ఎమ్మెల్యే ఉండి కూడా చేసేది లేదు. ఇవాళ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఉన్నది, వాళ్ళే చేయలేదు, నీళ్ళే చేయలేదు. ఇలా 100 కోట్ల రూపాయలు నిధులు తీసుకొచ్చి మనం ఇంత అభివృద్ధి చేసినట్టు నిజామాబాద్. మరి మీరు ఏం చేయగలుగుతారు? మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆల్రెడీ చెప్పింది, ఎక్కడైతే ఓడిపోయినో వాళ్ళే ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు. గెలిచిన వేరే పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు రూపాయలు ఉన్నది, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి దగ్గరనే ఉంటాయి. మా దగ్గర ఒక కోర్సుదారుడు వచ్చి, అన్న మేము బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాం, మాకు కావాలి 10 లక్షలు, 20 లక్షలు, 50 లక్షలు మేము ఇచ్చేసాం. ఎందుకంటే అధికారంలో మా పార్టీ ఉండే చేసేటటువంటి స్తోమతలు మేము ఉండే కాబట్టి ఈ పని మేము చేయగలిగాం. ఆ పని ఉన్నవాళ్ళు చేయలేదు, అది ప్రజలకు అతి త్వరలోనే అర్థమవుతుంది. నేను ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో నేను చెప్పిన, అధికారంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే లేకపోతే చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని నేను చెప్పిన. మరి ఈరోజు 10 సంవత్సరాలు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వమే ఉండే, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే ఉండే, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేయరే ఉండే. ఈరోజు ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్, ఎమ్మెల్యే బీజేపీ, మేయర్ బీఆర్ఎస్, ఇదంతా కనిపిస్తేటట్టు ఉంది. ఒక్క అభివృద్ధి కాదు, 10 సంవత్సరాల్లో నిజామాబాద్ పట్టణంలో లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనం కాపాడామంటే మరి మామూలు విషయం కాదు. మరి ఎంపీ ఎలక్షన్ రాబోతా ఉంది. ఎంపీ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళా ఖచ్చితంగా 2 ఏళ్ళు నేను ఇక్కడనే ఉంటా. మళ్ళా కవితగానే పోటీ చేశారు. మరి అది త్వరలో అంటే ఈ నెల చివరిలో మార్చి 1st వీక్లో నోటిఫికేషన్ రాబోతా ఉంది. మళ్ళీ మీతోనే మేము తిరుగుతాం. మీరు అనుకుంటుండొచ్చు, అయ్యో గణేశన్ వస్తారంటే మా తమ్ముడు ధనశేఖర్ చెప్తాడు. నేను ఒకటి చెప్పిన, తమ్మి నేను నిజామాబాద్ నిలిచిపోను, నిజామాబాద్ పబ్లిక్ నిలిచిపోను. ఒక గంట బాబాను ఆయన ఉండే రిక్షాలో కూర్చొని మైకు పట్టుకొని ఆయనే పోటీ చేస్తుండే, ఆయననే మాట్లాడుతుండే. గంట బాబు ఓటేయండి అని ఆయననే ఉంటుండే. నిజామాబాద్ పబ్లిక్ ని ఇచ్చి నేను ఎట్టుకొని నిజామాబాద్ లోనే ఉంటా, ఖచ్చితంగా మళ్ళా నిజామాబాద్ పోటీ చేస్తాను. కొంతమంది రాష్ట్ర వాళ్ళ టీఆర్పీ రేట్లు పెంచుకోవడానికి వాళ్ళ
మీరు నమ్మద్దు, ఎప్పుడు నేను మీతోనే ఉంటా. ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. నిన్న నేను మాట్లాడినప్పుడు మామూలు చెప్పాను, అన్న అక్కడ పార్టీ మీకైతే మళ్ళా అందరు ఇక్కడ వస్తారు, కానీ మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పాను. నేను ఒకటే చెప్పిన, ఓడని గెలవని మనని పార్టీని నమ్ముకొని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకే టికెట్లు ఉంటాయి, వాళ్ళకే పదవులు ఉంటాయి తప్ప అధికారంలోకి వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం ఉంటాయి. ఇది మనం కట్టుబడి ఉంటాం. ఏ విధంగా అయితే డాక్టర్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినో, ఏ విధంగా అయితే డాక్టర్ రక్తం తక్కువైతే రక్తం ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చి ఎక్కిస్తాడో, మేము కూడా తప్పకుండా యువకుల రక్తం తీసుకొచ్చి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎక్కిస్తాం. కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పిస్తాం. ప్రతి వారం ఎలక్షన్ ఉన్నా ఎలక్షన్ లేకపోయినా, ఏమున్నా ఏం లేకున్నా ప్రతి వారం నేను నిజామాబాద్కి వస్తా. మీ మంచి చెడుతో నేను మీతో ఉంటా, మీ నాయకుడిగా మీ అన్నగా నేను ఉంటా అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, మరి నిన్న సాయంత్రమే మనం ఈ కార్యక్రమం చేద్దామని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకొని మనం రాత్రికి రాత్రి మనం అనుకున్నా. ఇంత పెద్ద ఎత్తున మరి సోదరులందరూ సోదరులు కూడా వచ్చారు. వారందరూ కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతూ, మరోసారి వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళ కానీ వేదిక ముందున్న వాళ్ళ కానీ మీకు కూడా ఫోన్లు వస్తాయి. రకరకాలైనటువంటి మీరు చెప్తాం, నాకు తెలుసు కొన్ని కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాం, ఇంకోటి ఇస్తాం, మీకు ఇది ఇస్తాం, మీకు అది ఇస్తామని. అవి ఎట్లుంటే మా బాగా తెలుసు. 10 ఏళ్ళు మేము కూడా పనిచేస్తాం. ఆ 10 ఏళ్ళ కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ ఎట్లుంటుంది, మున్సిపల్ వ్యవస్థ ఎట్లుంటుంది, మాకు తెలిసినంత నిజామాబాద్ కొంతమంది దగ్గరికి చూస్తాం. మేము కట్టినటువంటి విషయాలని మన కేటీఆర్ గారు ఎట్లా చెప్పాడు, మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ కంటే బాగుందని మెచ్చుకున్నాడు. మన వైకుంఠ ధామాలు నిజామాబాద్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి మహాప్రస్థానం కంటే బాగుందన్నారు. అంటే అంత మనసు పెట్టి నేను పనిచేస్తాను. మొన్ననే మా బాధ్యత అని చెప్పాడు. ఏమన్నాడంటే గణేష్ పై ఒక జోక్ జరిగింది అన్న. ఏంటి అన్న, వాళ్ళ ఒక బంధువు మహిళ నిజామాబాద్లో ఉంటుందంట. ఆ మనిషి ఏమన్నదంట, ఇగో బావా బావా పాప గణేష్ చూస్తే ఎక్కడ కొట్టిదో నాకు అర్థమైపోయా, పాప బాధ అనిపిస్తాను. బాధ్యత ఏమన్నాడంట, అరే నేను ఓడిపోయినందుకు బాధపడుతున్నాను కానీ గణేష్ ఓడిపోయినందుకు బాధపడటం అంటే, లేదు బావా మన బంధువులు లేకపోతే నేను శ్మశాన వాటికలో పోయినా, ఆ శ్మశాన వాటిక చూసిన తిరగడానికి మంచి ఉంది, ఆయన కూడా కొడతారా అభివృద్ధి నేను చెప్పి ఆయన ఫోన్ చేసి వాళ్ళ బంధువులతో మాట్లాడిపించింది. ఇగో మాట్లాడబోయి అభిమాని ఇక్కడ ఒక ఆమె ఉంటుందని చెప్తే ఆమె చెప్పింది, సార్ నా మనసులో ఉన్న మాట, కానీ ప్రజలు మనం తిరస్కరించలేదు. తిరస్కరణ వేరు, ప్రజలు తిరస్కరిస్తే ఎట్లుంటుందంటే వీడు దుర్మార్గుడు, వీడు నీచుడు, వీ నెగిటివ్ పరిస్థితిలో ఓడగొట్టాలని చెప్పేసేటటువంటి తిరస్కరణ వేరే ఉంటుంది. కానీ నిజామాబాద్లో జరిగినటువంటి రాజకీయ అనిశ్చితులు, ఆ పరిస్థితుల వల్ల మనం తిరస్కరింపబడ్డాం కాబట్టి, కానీ మనను రిజెక్ట్ మాత్రం పబ్లిక్ చేయలే, వేరే వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసే దానికి కారణాలు ఏంటో మీకు కూడా తెలుసు. ఈరోజు నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరి పార్టీ ఆఫీస్ వచ్చే వరకు దాదాపు బైకుల మీద బయటలు, కార్ల మీద బయటలు ప్రేమతో సంతోషంతో నమస్తే పెడుతున్నాం. ఒకవేళ నిజంగా మన మీద కష్టం అడగొట్టుంటే వాళ్ళు తిరిగి నమస్తే కూడా పెట్టరు. ప్రజల్లో మనం అంటే ప్రేమ ఉన్నది, కేసీఆర్ గారు అంటే ప్రేమ ఉన్నది. ఇప్పుడే మా చిత్రకారంగా చెప్పింది, ప్రజల్లో ఊహించుకోలేకపోతున్నారు. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాదా అని ఊహించుకోలేకపోతున్నారు. అతి త్వరలో కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి ఏ విధంగా చేసుకుంటామని చెప్పేసి ప్రజలు చెప్తున్నారు. తప్పకుండా చరిత్ర తిరిగి మనకే వస్తుంది, మళ్ళీ మనమే అధికారంలోకి వస్తాం, మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రజలు నిజమైనటువంటి తెలంగాణ వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఈ పార్టీ పెడతారని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ, అప్పుడప్పుడు ఇట్లానే మనం మీటింగ్ పెట్టుకుందాం, మన మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా మనం పనిచేద్దాం. ఎందుకంటే చాలా సిన్సియర్ కార్యకర్తలు. ఇప్పుడు అక్కడ అనిత ఒక అమ్మాయి కూర్చుంది. నేను దాదాపు 90 రోజులు పాదయాత్ర చేస్తే, 60 రోజులు 90 రోజులు చేస్తే, నాకన్నా అర్ధగంట ముందు పాపం సిన్సియర్గా మహిళలను పట్టుకొని అక్కడికి వచ్చి ఒక 50 మందిని తీసుకొని వచ్చి ప్రతిరోజు తిరుగుతా ఉంది. మరి ఆమె పార్టీ వదిలేసిపోయిందా? పోలే. ఆమె కార్పొరేటరా? కాదు. ఆమె ఇంతకుముందు పోటీ చేసిందా? కాదు. ఒక సిన్సియర్ కార్యకర్త మాత్రమే. అట్లా వేదిక మీద కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. పోస్టు వచ్చినా పోస్టు రాకపోయినా
ఖచ్చితంగా రేపు మన టర్న్ వస్తుంది, మనం మంచి పొజిషన్లో ఉంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మరోసారి మనందరి తరఫున మన ఉద్యమ నాయకుడు గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నా. జై హింద్, జై తెలంగాణ.